Welcome to CVR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the regional news. Minister Nara Lokesh received a rousing reception in Narsapuram, West Godavari district, as part of his journey from Vijayawada to Palakulu. TDP leaders and supporters lined the road to greet him with enthusiasm. Lokesh paused briefly at Ambedkar Center, warmly interacting with the senior party members and embracing them affectionately. During his visit to the Minister Nirmala residents, Lokesh held informal discussions with the government whip Bommidi Nayakar, TDP in charge Poturi Ramaraju and Kolli Pediraju. The atmosphere was charged with a Kama Reddy and political energy, reflecting the party's strong grassroots presence in the region. ఎమ్మెల్యే రైలతరు ఒకసారి రండి రండి సార్ లైన్ సై ఎమ్మెల్యే రైలతరు ఒకసారి రండి రండి సార్ లైన్ సై Telugu producer C. Kalyan met with megastar Chiranjeevi to discuss the ongoing strike and wage dispute between producers and film workers. Kalyan stated that Chiranjeevi emphasized the producer's central role in filmmaking and expressed willingness to speak with workers to ensure justice for both sides. Kalyan reiterated his long-standing wish for harmony among the Film Chamber, Federation and producers. He expressed optimism that the issue would be resolved by the Sunday evening or Monday, allowing film shoots to the resume. The meeting signals a possible breakthrough in the deadlock that has stalled the Telugu film industry for weeks. జెన్యూన్గా చెప్పాలంటే ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉండే శాలరీస్ని లెక్కేసి ఇక్కడ శాలరీస్ లెక్కేస్తే ఈరోజు పెంచాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ రోజుకే మనం ఎక్కువ ఉన్నాం. టాలీవుడ్ నుంచి సినిమాలు వస్తున్నాయి, కానీ టాలీవుడ్లో ఉండే టారిఫ్ కంటే ఈరోజు చెన్నైలో ఉండే టారిఫ్ కంటే ఇక్కడే ఎక్కువ ఉంది, బాంబేలో ఉండే టారిఫ్ కంటే ఇక్కడే ఎక్కువ ఉంది. అయినా మనం ఒక సిస్టమ్ అయ్యాం కాబట్టి ఈరోజు ప్రొడ్యూసర్లో మనం ఏం చెప్తున్నామంటే ఇంకా అది వదిలేయండి. మెడ్రాస్లో ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా, కేరళలో ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా, బాంబేలో ఎక్కువ, ఇక్కడ ఏదో ఉంది కాబట్టి వర్కర్లను చేసి మన వర్కర్లను మనం చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే బాంబే వాళ్ళతో కాదు కదా మనం పనిచేస్తుంది. బాంబే వాళ్ళు లేకపోతే తమిళనాడు వాళ్ళు కేరళ వాళ్ళు వచ్చి పనిచేసేది మ్యాక్సిమం ఉంటే 10% ఉంటుంది, 15%. ఆయన ఇద్దరూ బాగుండాలని కోరుకుంటున్నారండి. ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ అనే వ్యక్తి చిరంజీవి గారు ప్రొడ్యూసరే, కానీ నిజంగా వర్కర్కి కానీ ఇబ్బంది జరుగుతుంటే చిరంజీవి గారు ఏమంటారంటే సర్లే మనం బద్దం తగ్గించుకుందాం, వాళ్ళని బాగా చూసుకుందాం అనే చెప్తారు. కానీ ప్రొడ్యూసర్ ఇప్పుడు పక్కనుండే ప్రొడ్యూసర్ అది అనలేడు కదా. ఒప్పుకున్నాము అనేది వేరు, ఆల్రెడీ ఒప్పుకొని సంతకాలు పెట్టి ఇంప్లిమెంటేషన్ జరగలే ఇంతకుముందు. 4 ప్రొడ్యూసర్ దగ్గరే ఉంది సార్. ఎందుకనంటే సినిమా తీసేది నేను కదా, డబ్బులు నేను కదా ఖర్చు పెట్టేది. అక్కడ ఉన్న అగ్రిమెంట్ ప్రకారం ఎందుకు ఇంప్లిమెంటేషన్ జరగదు? జరగకపోతే నేను సినిమా నిద్రలేసి నీ పాకెట్లోంచి కదా మనీ తీయాలి. కాకపోతే నిర్మాతల వీక్నెస్ వర్కర్లకి తెలుసు, వర్కర్ల ఆకలి నిర్మాతలకి తెలుసు. జెన్యూన్గా చెప్పాలంటే ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఉండే శాలరీస్ని లెక్కేసి
ఇక్కడ శాలరీస్ లెక్కేస్తే ఈరోజు CPI National Secretary K. Narayana has made strong remarks about the state of India's democratic institutions, likening the judiciary today a valiant Abhimanyu battling against overwhelming odds. He expressed confidence that the judiciary remains the last bastion defending democracy in India. Narayana accused the central government of tightening its grip over key institutions, including the President, Election Commission, Enforcement Directorate, and the Central Bureau of Investigation. He alleged that nominated governors are overstepping their roles and interfering with the elected state governments. Citing recent incidents in the Tamil Nadu as examples, he further criticized the BJP's lead central government for targeting non-BJP ruled states, claiming that only in double-engine governments, where BJP rules both the state and the center, do administrations function without interference. Narayana emphasized that the judiciary alone is striving to uphold justice and constitutional values amidst growing institutional pressure. ప్రస్తుతం భారతదేశం న్యాయ వ్యవస్థ వీరాభిమన్యులాగా ఫైట్ చేస్తా ఉంది. అంతిమంగా ఈ జ్యుడిషియరీ భారతదేశ ప్రజాస్వామ్యం కాపాడుతున్న కృష్ణ గట్టి విశ్వాసం నాకు కూడా ఉంది. ఎందుకంటే ఒకవైపు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాని గ్రిప్లో పెట్టుకున్నారు, ఈసీని గ్రిప్లో పెట్టుకున్నారు, నీతి ఆయోగ్ ఇండియా పెట్టుకున్నారు, సిబిఐని గ్రిప్లో పెట్టుకున్నారు. జ్యుడిషియరీ ఒకటే న్యాయ వ్యవస్థ కోసం ఫైట్ చేస్తా ఉంది. ఇది ఒకవైపున నామినేట్ చేయబడిన గవర్నర్స్ ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ని శాసిస్తూ ఉన్నారు. మొన్న తమిళనాడు గవర్నరు ఓపెన్గానే అపోజిషన్ లీడర్గా మాట్లాడుతున్నాడు. మరోవైపు అన్ని గవర్నర్స్ కూడా డబుల్ ఇంజిన్ గవర్నమెంట్ ఉన్న స్టేట్స్ తప్ప వీటి అన్ని రాష్ట్రాలు దాడి చేస్తున్నారు. ఇవన్నిటి మీద జ్యుడిషియరీ కూడా ఫైట్ చేస్తా ఉంది. ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ని రెస్పెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చూసుకుని వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. ప్రస్తుతం భారతదేశం న్యాయ వ్యవస్థ వీరాభిమన్యులాగా ఫైట్ చేస్తా ఉంది. అంతిమంగా ఈ జ్యుడిషియరీ భారతదేశ ప్రజాస్వామ్యం కాపాడుతున్న కృష్ణ గట్టి విశ్వాసం నాకు కూడా ఉంది. ఎందుకంటే ఒకవైపు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాని గ్రిప్లో పెట్టుకున్నారు, ఈసీని గ్రిప్లో పెట్టుకున్నారు, నీతి ఆయోగ్ ఇండియా పెట్టుకున్నారు, సిబిఐని గ్రిప్లో పెట్టుకున్నారు. జ్యుడిషియరీ ఒకటే న్యాయ వ్యవస్థ కోసం ఫైట్ చేస్తా ఉంది. ఇది ఒకవైపున నామినేట్ చేయబడిన గవర్నర్స్ ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ని శాసిస్తూ ఉన్నారు. మొన్న తమిళనాడు గవర్నరు ఓపెన్గానే అపోజిషన్ లీడర్గా మాట్లాడుతున్నాడు. మరోవైపు అన్ని గవర్నర్స్ కూడా డబుల్ ఇంజిన్ గవర్నమెంట్ ఉన్న స్టేట్స్ తప్ప వీటి అన్ని రాష్ట్రాలు దాడి చేస్తున్నారు. ఇవన్నిటి మీద జ్యుడిషియరీ కూడా ఫైట్ చేస్తా ఉంది. ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ని రెస్పెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని చూసుకుని వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు. ప్రస్తుతం భారతదేశం న్యాయ వ్యవస్థ వీరాభిమన్యులాగా ఫైట్ చేస్తా ఉంది. అంతిమంగా ఈ జ్యుడిషియరీ భారతదేశ ప్రజాస్వామ్యం కాపాడుతున్న కృష్ణ గట్టి విశ్వాసం నాకు కూడా ఉంది. ఎందుకంటే ఒకవైపు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాని గ్రిప్లో పెట్టుకున్నారు, ఈసీని. Forest officials in Sri Sathya district apprehended a man allegedly involved in the illegal sale of wild animal meat following a raid near Karavolu Palli Tanda in Gorandla Mandal, the area known for its dense forest cover. Witnessed a group of poachers hunting a Krishna deer and preparing to sell its meat. While two suspects managed to escape, a laborer named Sina Naik was caught and is currently being interrogated. Locals have raised serious concerns questioning whether the actual poachers were deliberately let off by the authorities. The arrest has triggered discussions about transparency in enforcement and the need for stricter action against wildlife crimes. The incident underscores the growing tensions between the conservation efforts and alleged lapses in the accountability.
Heavy rains over the past few days have intensified flood flow in the Kudam project. Nirmal district, a man from a Kannapur village was swept away near Pandavapur bridge. Due to the strong currents, police and NDRF teams have launched search operations to trace him. District Collector Abhilasha Abhinav is closely monitoring the situation and has urged residents in downstream areas to remain alert. Officials have advised people to avoid fishing and grazing cattle near the project basin. With more rainfall expected over the next 3 days, caution is being emphasized. The Kadam project has already seen the lifting of multiple gates to release excess water into the Godavari, increasing the risk in low-lying areas. ఉమ్మడి హైదరాబాద్లో హెవీ వర్షం వల్ల కడమ్ ఇన్ఫ్లోస్ అక్కడ రావడం జరిగింది. మనందరికీ తెలుసు ఆల్ గేట్స్ రాత్రి ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. దాదాపు లాస్ట్ 24 అవర్స్లో 2.5 lakh క్యూసెక్ వాటర్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. రిలీజ్ చేసిన ముందు పబ్లిక్ అడ్వైజరీస్, ఇంటిమేషన్, గ్రామ పంచాయత్, టౌన్ క్యాంపింగ్ అవన్నీ కూడా చేయడం జరిగింది. ప్రస్తుతానికి మన డిఆర్ఎఫ్ వాళ్ళు, పోలీస్ వాళ్ళు, డిస్ట్రిక్ట్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ వాళ్ళు ప్లస్ 2nd బటాలియన్ వాళ్ళు కూడా ఈ ఏరియాలో అందుబాటులో ఉన్నారు. సో నిన్న కూడా ప్రజలతో ఇదే రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది, అనవసరంగా ఫిషింగ్కి గేట్స్ ఓపెన్ ఉన్నప్పుడు దగ్గర రాకండి, అది చాలా ప్రమాదకరంగా ఉంటుంది. ప్లస్ చాలామంది ఇప్పుడు వర్షం తగ్గింది కాబట్టి సెల్ఫీ తీసుకోవడానికి కూడా ప్రాజెక్ట్స్ దగ్గర వస్తున్నారు. ఇప్పుడు కూడా హెవీ ప్రిడిక్షన్ ఉంది. సో ఇప్పుడు టూరిజం అలాంటి ఏం ఇక్కడ ఓపెన్ లేదు కాబట్టి కడెం ప్రాజెక్ట్లో, స్వర్ణాలో ఎలాంటి ప్లేసెస్లో ఇక్కడ రాకండి. మన ఎంత సేఫ్గా ఉంటాం, మన ఎంత జాగ్రత్తగా మన ప్రోటోకాల్స్ ఫాలో చేస్తే ఇంకా బెటర్ ఉంటుంది. సో మనకి హైదరాబాద్ నుంచి స్పెషల్ ఆఫీసర్ సార్, ఎక్సైజ్ కమిషనర్ ఉన్నారు, శ్రీ హరికిరణ్ సార్ ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ప్రత్యేకంగా సార్ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ స్పెషల్ ఆఫీసర్ ఉన్నారు. సీఎం ఆఫీస్ నుంచి ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ ఆదిలాబాద్ నిర్మల్ పరిస్థితి ఏంటి, ఇక్కడ ఏమేమి మన జాగ్రత్త పాటిస్తున్నాము. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్లో హెవీ వర్షం వల్ల కడమ్ ఇన్ఫ్లోస్ అక్కడ రావడం జరిగింది. మనందరికీ తెలుసు ఆల్ గేట్స్ రాత్రి ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. దాదాపు లాస్ట్ 24 అవర్స్ Andhra Pradesh has recorded higher than expected GST revenues in the current financial year against budget estimate of 27,477 crore rupees in GST collections for 2025-26. The state has already achieved 61% of the target within the first 4 months, April to July, collecting 16,754 crore rupees. Overall revenue receipts for the year are projected at 2.18 lakh crore rupees, and the state has already garnered 49,052 crore rupees in the same period. Including borrowings, the treasury has received nearly 1 lakh crore rupees so far. This strong fiscal performance reflects increased commercial activity, better compliance, and effective enforcement measures across the sectors. The Comptroller and Auditor General (COG) recently released a report confirming these figures.
In a major security operation, NIA officials arrested Noor Muhammad in Dharmavaram, Sri Sathya Sai district for allegedly aiding terrorist activities, acting on intelligence inputs. Authorities seized 16 SIM cards from his residence and began examining his social media accounts. Following a detailed interrogation, Dharmavaram police registered a sedition case and produced him before the Kadiri court, which ordered a 14-day judicial remand. Noor was subsequently shifted to the Kadapa Central Jail. His suspected links to the Pakistan-based operatives and encrypted communications have raised serious concerns. The arrest has sparked tension in the region, prompting tighter surveillance and ongoing investigation into possible extremist networks. ఇట్లా వస్తారనా? Heavy rains have caused severe damage across Komaram Beam, Asifabad district, leaving farmers in deep distress, and mandals like Rebanna, especially villages such as Jakulapalli, Goleti, Nambala and Narayanpur cotton fields were buried under sand deposits, destroying hundreds of acres of crops. Farmers are heartbroken, saying even their basic investment cannot be recovered. With no response from officials or public representatives, their frustration is mounting. Many are pleading with the government to intervene and provide immediate relief. The scale of damage has not only shattered livelihoods but also exposed the urgent need for long-term flood control and agricultural support in the region. మాకు పిల్లలు ఎట్లా బతకాలే, మేము ఎట్లా బతకాలే, ఇదంతా మాకు ఇంత నష్టమైంది. మాకు ఇది ఎవరు మాకు ఇట్లా సాయం చేసుడు, మీరు ఏం చేస్తారో, ఏం సాయం చేస్తారో, మేము ఎట్లా బతుకుడో మరి ఏం కథనో. మా పత్తి అంతా గిట్ల పంటలన్నీ గిట్ల పోయినాక మేము బతుకుడు ఎట్లా? ఇక మేమెందుకు బతుకుడు? ఇక మేము ఏం తిని బతుకుతాం, ఎట్లా బతుకుతాం? వందల ఎకరాలు పోయినాయి. ఆ ప్రాజెక్టు చేయబట్టి మాకు ఎంత నష్టం ఉన్నది, ఎంత పాపం, అది ఎట్లా ఉన్నది చూడు. ఆ ప్రాజెక్ట్ అక్కడ అయ్యి మాకు లేని కట్టం వచ్చింది. ఇప్పుడు అటు పోదామన్నా లేదు, ఇటు పోదామన్నా లేదు. మమ్మల్ని అట్టిగా గంగ కిడిచినట్టు అయింది. అంత ఈ ప్రాజెక్టు చేయబట్టి మమ్మల్ని గంగ కొట్టుకుపోయినట్టు అయింది. మాకు పిల్లలు ఎట్లా బతకాలే, మేము ఎట్లా బతకాలే, ఇదంతా మాకు ఇంత నష్టమైంది. మాకు ఇది ఎవరు మాకు ఇట్లా సాయం చేసుడు, మీరు ఏం చేస్తారో, ఏం సాయం చేస్తారో, మేము ఎట్లా బతుకుడో మరి ఏం కథనో. మా పత్తి అంతా గిట్ల పంటలన్నీ గిట్ల పోయినాక మేము బతుకుడు ఎట్లా? ఇక మేమెందుకు బతుకుడు? ఇక మేము ఏం తిని బతుకుతాం, ఎట్లా బతుకుతాం? వందల ఎకరాలు పోయినాయి. ఆ ప్రాజెక్ట్ Women in Prakasam district can travel free on RTC buses even without an ID card for 1 week. According to the regional manager, the Satyanarayana, this temporary relaxation is part of the Sri Shakti scheme, aimed at empowering women, girls and transgenders through free public transport.
Speaking at Podili RTC bus stand, Satyanarayana confirmed that the scheme also applies to GAT road routes like Srishailam and Nandyala. To improve passenger experience, RTC is enhancing facilities at bus stations, including toilets and drinking water for women travelers. The initiative began on August 15 and has received positive response across the region. Podili RTC DM Shankar Rao, CI Dhanalakshmi, and other staff participated in the awareness program to ensure smooth implementation. గౌరవ చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిన్న ప్రారంభించిన స్త్రీశక్తి పథకం మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ప్రకాశం జిల్లాలో గౌరవ మంత్రివర్యులు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది నిన్నటి. దీనిని అనుసరించి నిన్నటికి 2557 మంది ప్రయాణికులు మహిళా ప్రయాణికులు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకున్నారు. మహిళలకు విజ్ఞప్తి ఏంటంటే జర్నీ చేసేటప్పుడు ఏదేని గుర్తింపు కార్డును తమతో పాటు తీసుకురావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఈ 2-3 రోజులు ఒకవేళ గుర్తింపు కార్డు లేకపోయినా కానీ మా సిబ్బందికి తగిన సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది. కార్డు లేకపోయినా కానీ ఫ్రీ టికెట్ అలౌ చేయమని, అలాగే వాళ్ళకు కూడా ఎవరైతే కార్డు లేకుండా ఉంటారో వాళ్ళకి ఒకసారి తెలియజెప్తే నెక్స్ట్ జర్నీ చేసేటప్పుడు తగిన గుర్తింపు కార్డు తీసుకొని వచ్చి ఉచిత ప్రయాణాన్ని లబ్ధిని పొందగలుగుతారని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. దాదాపు ఈరోజు ఒంగోలు, సంతనూతలపాడు, ఇప్పుడు పొదిలి ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తే మ్యాక్సిమం 95% మహిళలు ప్రయాణం చేసేటప్పుడు తమతో పాటు గుర్తింపు కార్డును తీసుకొని రావడం జరిగింది. ఇక ఒక 5% ఉంటే వాళ్ళకు కూడా మా కండక్టర్స్, డ్రైవర్స్ ద్వారా తెలియజెప్పడం జరిగింది. గౌరవ చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిన్న ప్రారంభించిన స్త్రీశక్తి పథకం మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ప్రకాశం జిల్లాలో గౌరవ మంత్రివర్యులు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది నిన్నటి. దీనిని అనుసరించి నిన్నటికి 2557 మంది ప్రయాణికులు మహిళా ప్రయాణికులు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకున్నారు. మహిళలకు విజ్ఞప్తి ఏంటంటే జర్నీ చేసేటప్పుడు ఏదేని గుర్తింపు కార్డును తమతో పాటు తీసుకురావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఈ 2-3 రోజులు ఒకవేళ గుర్తింపు కార్డు లేకపోయినా కానీ మా సిబ్బందికి తగిన సూచనలు ఇవ్వడం జరిగింది. కార్డు లేకపోయినా కానీ ఫ్రీ టికెట్ అలౌ చేయమని, అలాగే వాళ్ళకు కూడా ఎవరైతే కార్డు లేకుండా ఉంటారో వాళ్ళకి ఒకసారి తెలియజెప్తే నెక్స్ట్ జర్నీ చేసేటప్పుడు. It is swearing-in ceremony of the conduct by AMCA governing body in Prakasham district. Minister B.C. Janardhan Reddy affirmed that every election promise is being fulfilled with welfare and development progressing rapidly. He emphasized that the Super 6 schemes focused on youth employment, farmer support, women empowerment and healthcare have become a super success among the public. Joined by Minister Dolabala Viranjanaya Swamy and 6 MLAs, Reddy criticized the previous YSRCP government for weakening the rural administrative system. He stated that under the current leadership, villages are once again thriving. The event highlighted the government's commitment to revitalizing grassroots governance and delivering on its manifesto pledges. రాష్ట్ర అభివృద్ధి దృష్ట్యా, సంక్షేమం దృష్ట్యా ప్రధానమంత్రి గారి మోడీ సహకారంతో 3 పార్టీలు ముందుకు రావడం జరిగింది. చెప్పిన ప్రతి హామీ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో తొలిసారిగా ఎన్టీఆర్ భరోసా పెన్షన్ 4000, దివ్యాంగులకు 6000, 10,000, 15,000 చొప్పున పెంచి అత్యధికంగా నెలకి 2,300 కోట్ల రూపాయలని ప్రతి నెల ఈ సామాజిక భద్రత పెన్షన్గా ఇస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం మన ఎన్డీఏ ప్రభుత్వాన్ని తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా ఆ రోజు పెట్టిన సంతకాల్లో
డిఎస్సి ద్వారా ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీలు 16,000 పోస్టులని భర్తీ చేస్తున్నాం. ఈ త్వరలోనే వాళ్ళందరికీ కూడా అపాయింట్మెంట్ ఆలోచించే విధంగా మన ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుందాం. అంతేకాకుండా చెప్పిన విధంగా వచ్చి దీపం 2 పథకం కింద ఇప్పటికే ప్రతి ఒక్కరికి 2 గ్యాస్ సిలిండర్లు జరిగింది. 3వ గ్యాస్ సిలిండర్ కూడా ఈ నెల నుంచి కూడా వాళ్ళ అకౌంట్ లో జమ చేయడం జరుగుతూ ఉందనే విషయాన్ని కూడా తెలియజేస్తున్నాం. రాష్ట్ర అభివృద్ధి దృష్ట్యా, సంక్షేమం దృష్ట్యా ప్రధానమంత్రి గారి మోడీ సహకారంతో 3 పార్టీలు ముందుకు రావడం జరిగింది. చెప్పిన ప్రతి హామీ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో తొలిసారిగా ఎన్టీఆర్ భరోసా పెన్షన్ 4,000, దివ్యాంగులకు 6,000, 10,000, 15,000 చొప్పున పెంచి అత్యధికంగా నెలకి 2,300 కోట్ల రూపాయలని ప్రతి నెల ఈ సామాజిక భద్రత పెన్షన్గా ఇస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం మన ఎన్డీఏ ప్రభుత్వాన్ని తెలియజేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఆ రోజు పెట్టిన సంతకాల్లో డిఎస్సి ద్వారా ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీలు 16,000 పోస్టులని భర్తీ చేస్తున్నాం. ఈ త్వరలోనే వాళ్ళందరికీ కూడా అపాయింట్మెంట్ ఆలోచించే విధంగా మన ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుందాం. అంతేకాకుండా చెప్పిన విధంగా వచ్చి దీపం 2 పథకం కింద ఇప్పటికే ప్రతి ఒక్కరికి 2 గ్యాస్ సిలిండర్లు జరిగింది. 3వ గ్యాస్ సిలిండర్ కూడా ఈ నెల నుంచి కూడా వాళ్ళ అకౌంట్ లో జమ చేయడం జరుగుతూ ఉందనే విషయాన్ని కూడా తెలియజేస్తున్నాం. రాష్ట్ర అభివృద్ధి దృష్ట్యా, సంక్షేమం దృష్ట్యా ప్రధానమంత్రి గారి మోడీ సహకారంతో 3 పార్టీలు ముందుకు రావడం జరిగింది. చెప్పిన ప్రతి హామీ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో తొలిసారిగా ఎన్టీఆర్ భరోసా పెన్షన్ 4,000, దివ్యాంగులకు 6,000, 10,000, 15,000 చొప్పున పెంచి The Telangana Congress PCC Disciplinary Committee, headed by MP Malu Ravi, met at Gandhi Bhavan to discuss Manugode MLA Komada Reddy Rajgopal Reddy's recent controversial comments. Reddy accused the party leadership of denying him a ministerial post and funds for his constituency, while publicly targeting Chief Minister Ravindra Reddy. His statement at a Manugode rally, "Our positions and money resolved only for you," has stirred internal tensions. The committee is reportedly considering issuing a notice seeking his explanation. Political circles are watching closely as the party's response could shape its internal discipline and future unity. The outcome of this meeting is awaited with keen interest across Telangana's political landscape. These are the